जियो राम काली महला पंजवा। पंजवें पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज। धरण गगन नवखंड मह जोत स्वरूपी रहियो भर। भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर। प्रतख हरि श्री गुरु अर्जन देव साहब जी रामकली राग विच ईशो पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। इस बानी ते जन तू करया। इस रखत बीज रूप पानी तो जिस वाहिगुरु ने यह मनुख तैनू घड़िया है तैनू बनाया है। इस पानी आदਿਕ पंजां दत्तां तो माँ की रखत पिता बिद धारा। इहदे संबंध तो जिस वाहिगुरु ने तैनू घड़ना कीता भाव तेरा शरीर बनाउणा कीता है। माटी काले देहरा करया। अर्थात माँ दी रकत मिट्टी दी अंश है ते पिता दी बिंद पानी दी अंश है। माँ दी रकत तो चमड़ी दे माँ दी रकत तो चमड़ी बनाई ते पिता दी अंश तो हड्डियां बनिया हुई हन। इस प्रकार ये तेरा शरीर बनिया होया है। मिट्टी आदਿਕ पंजां तत्तां दा सहारा लैके तेरा ये देहुरा शरीर बनाउणा कीता है। भुगत जोता लै सुरत परीखिया। जिस परमेश्वर तो तू शब्द बोलन की शक्ति लई है भाव जुबान नाल वाक कथन करन की ताकत लई है। जिस तो तू अखां नाल देखण की जोत लई है। जिस कोलों कन्नां नाल शब्द सुनन की ज्ञात लई है उस परमेश्वर नू गुर उपदेश द्वारा बुद्धि दे नाल परख लैना कर भाव उस नू पहचानना कर। मात गर्भ मह जन तू राखिया। सो फिर माता दे पेट विच जिस वाहिगुरु ने तेरू नाम सिमरन द्वारा जठरा अग्नि विच सड़न तो बचा के रखना कीता है। मात गर्भ मह आपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे। सो पावक सागर अथाह लहर में तारो तारन हारे। सो ऐसा वाहिगुरु है। इस प्रकार भुगत जोता लै सुरत परीखिया। उस परमेश्वर नू कथन कर जिस ज्योति परमेश्वर की चेतन सत्ता रूप शक्ति दे नाल या किरपा दे नाल तैनू शब्द कथन करन दी जाच आई है अते तैनू पदार्थां दी सुरत समान ज्ञान प्राप्त होया है अते तैनू परीखिया विशेष ज्ञान प्राप्त होया है। भाव तू सारियां दी समझ प्राप्त कीती है। इस प्रकार भुगत जोत लै सुरत परीखिया। जिस प्रकाश रूप परमेश्वर नू सुरतियां सिमरतियां नित नित करके कथन करदियां ने उस ज्योति स्वरूप परमेश्वर की गुरां दे पासों परख लैना कर भाव उसनू पहचानना कर। या इसी प्रकार भुगत जोत लै सुरत परीखिया। जो सुरतियां करके उकत प्रतिपादक रूप है खट ज्योतियां का प्रकाश है उसनू सो श्रेष्ठ रत प्रीति दे नाल गुरां पासों अपरो ज्ञान की प्राप्ति करके परख पहचान लेना कर। मात गर्भ मह जन तू राखिया। फिर माता दे गर्भ पेट विच जिस वाहिगुरु ने तैनू नाम सिमरन द्वारा जठराग्नि विच सड़न तो बचा के रखना कीता है। राखन हार समार जना। हे जना पुरखा तू उस रखिया करने वाले परमेश्वर नू याद कर
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਕਰਕੇ ਸਗਲੇ ਛੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਐਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਬਾਬ ਮਹਤਾਰੀ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 27 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 35 ਨੇ। ਹੁਣ 27 ਤੇ 35 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੇਖੋ। 8 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਡਾੜੇ ਨੂੰ ਰਾਰਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਡਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਗੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਗਤੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲਓ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਏ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖੋ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਠੂਗਾ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕਿਛ ਪਾਈਆ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨ ਚਲ ਤੋ ਭਇਓ ਅਰੂੜਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਰਗਹਿ ਜਾਪੈ ਸਈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਬਾਪ ਮਹਤਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਪ੍ਰਾਤ ਪੁਤਾਹਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੀ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਲੀ ਭਾਵ ਕਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੇਖੋ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਣਾ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਪਏ। ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਪੁੱਤ ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿਲਤ ਬਣੇ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਲ ਤਰੇਗੀ।
ਧਨ ਜਨਨੀ ਜਾਇਆ, ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਵਿਚੋਂ ਗਿਆ ਗੁਮਾਨ। ਧਨ ਸੋ ਵੰਸ਼, ਧਨ ਸੋ ਪਿਤਾ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਤਾ, ਜਿਨ ਜਨ ਜਣੇ, ਜਿਨ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗ ਹਰ ਜਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਲੀ ਭਾਵ ਕਾਮੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੌ ਰਾਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੋ ਦਾ ਬੰਤਾ ਅਰਮੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਠਾਕਰ ਕਉ ਰਖ ਲੇਹੁ ਚੀਤਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀਮਤੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਹਵਾ ਦੇ ਝੌਂਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਰੀਆਂ ਥਾਣੀ ਹਵਾ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਦਮ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਕੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ 700-800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਊਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੈਂਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਔਰ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਨੀਰ ਨਿਰਮੋਲਾ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮੋਲਕ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਗੜਦੀ ਮਗੜਦੀ। ਜਿਹਨੇ 3 ਮੇਲ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੂਸ ਪੀ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਵੀ ਜਾਓ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕੱਟੇਗਾ, 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰ ਫੰਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ।
जिन्हें अमोलक जल बख्शिश किया है। जिन दिया तुद पावक बलना। देखो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब दुख पंजनी बेरी हेठ अमृत सरोवर की रचना की है। जिन्ना मर्जी खुले जल में कोई इशनान करे, कोई जल छके। पाकिस्तान हसन अब्दाल मार ने पंजा ला के उतों जल कढ़ के मरदानी नूं छकाया सी। अज तक उतों की दुनिया गुरु साहिब नूं याद करती है, खुला जल छक रही है। गुरुद्वारा श्री नानक झीरा साहिब, झीरा बिदर करनाटका की बोली विच झरने नूं कहंदे ने, वो झरने नूं झीरा कहंदे ने। सतगुरु नानक देव जी का झरना जो महाराज ने खड़ा मार के प्रगट किया, अजे तक जल उहदे विचों सिम रहा, वग रहा है। गुरुद्वारा श्री नानक पियाऊ साहिब दिल्ली दे विच पानी की अजे भी बड़ी घाट है। मैं तो जद भी जावां आप दी 5 लीटर की बोतल भर के ले जांदा, पानी पीने जोगी नहीं, पता नहीं कित्थों आउंदा। तो इस वास्ते उत्थे महाराज गुरु नानक साहब ने जल वरताया सी, उत्थे ना ही पै गया गुरुद्वारा नानक पियाऊ। आपां शबील कहिंदे आ पंजाबी बोली च, हिंदी च पियाऊ कहिंदे ने शबील नूं। गुरुद्वारा सीसगंज साहब भी बाहर रोड के उपर छबील लगी हुई है, क्यों पानी की बहुत बड़ी अहमियत है। गुरु घरां दे विच स्पैशल टूटियां लाइया जांदियां, इशनान घर बनाए जाते। सरोवर श्री गोविंदवाल साहब सब तो पहला तीर्थ गुरुद्वारा बौली साहब सतगुरु अमरदास जी ने तैयार किया। तरन तारण का किड्डा वड्डा सरोवर बनाया, राती मसिया लंघ के गई है। कल तरनतारन साहब च बड़ी संगत उत्थे मसिया का इशनान कर दी। गुरुद्वारा टुटी गंडी साहब मुक्ति का सरोवर ला दिता भी जिहड़ा इशनान करेगा सो मुक्त हो जाएगा। ये वाहिगुरु की दात है। धन गुरु गोबिंद सिंह ने मालवे दे विच जिथे पानी की घाट से वेखो नदियां चला दित्तियां, सरोवर बना दिते। दमदमा साहब ते मुक्तसर साहब, ये परमात्मा की बख्शिश गुरु साहब की रहमत हुई। पंजाब 5 दरियावां की धरती कहते हैं, जिस 5 दरिया वगदे सन किसी समय। तो इसे तो ही 5 आब 5 पानियां की धरती यदा नाम पिया। फिर जिन दिया तुद पावक बलना, जिस वाहिगुरु ने तेनू बालन वास्ते अग्नि दिती है। पहला तो लकड़ां दे गोहियां दी अग हुंदी, फूका मार मार सिर बुंदल जाना। किते अखंड पाठ जां कोई समागम करना हुंदा ते देग बनाउण दा बड़ा वड्डा प्रोजेक्ट हुंदा सी। वो अग ही ना बालनी, जे बालनी दे फूक मारनी तो स्वाह सारी घ्यो च पै जानी, फिर घ्यो नूं पुणना। बड़ी मुश्किल है देग बनदी। ते अजकल गैस चुल्हे आ गए ने, फूक मारन की लोड़ ही नहीं। उस तो बाद स्टोव आए सीगे मिट्टी के तेल वाले, हुण गैस चुल्हे आ गए। तो उन्हां तो बाद भी बॉयलर आ गए, जो भाफ दे नाल ही वेखो इत्थे गुरुद्वारे साहब लंगर बल रहे है। कित्थे मणा मुई क्विंटलों की क्विंटल लकड़ां बलदियां, उत्थे 50 क्विंटलों नाल ही अपना 50 किलो के नाल ही, अद्धे क्विंटल के नाल ही सारी दिहाड़ी का लंगर बन जाता बॉयलर के नाल। क्विंटल पूरियां भी लकड़ां नहीं लगदियां, छोटे छोटे डक। तो इस वास्ते ये वाहिगुरु अकाल पुरख की दात है, जिसने तेनों बालन वास्ते अग दिती है, बालन दिता। बालन नूं मचाउण वास्ते अग्नि दिती है। अग्नि दे नाल आपां कड़ा प्रसाद तैयार करदे हां, बनाउंदे हां, भोजन पकाउंदे हां। तैसा ठाकर की रहो मन सरना। हे मना तिस मालिक परमेश्वर की सदा ओट विच रहना कर। सती ही अमृता जन भोजन दिए। फिर 36 प्रकार के अमृत रूप भोजन जिस वाहिगुरु ने तेनों खाण पीण वास्ते दिते हन। अन्न खाना, कपड़ पहनन दिया, रस अन्न भोगाणी। जिन दिए सो चेतन आवई, पशु हो कर जानी। अंतर थाना ठहरावन कौ दिए। किए फिर जिसने तेरे शरीर अंदर भोजन टकाउण वास्ते जगह भाव खाने बनाउणा कीते हन। भोजन नाली बनाई है ते भोजन की गुथली बनाई है, जिहदे विच जाके भोजन टिकदा है। पानी की जगह बनाई है, हरेक शरीर के अंदर पार्ट्स बनाए ने,
ਥਾਂ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਸ ਬਣਦਾ, ਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਾਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, 7 ਧਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 7 ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਆਦਿਕ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਝ ਮਾਸ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਵੇਸਟ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਮਾੜਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਸੁਧਾ ਦੀਓ ਬਰਤਨ ਬਲਨਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਸਤ ਬਲੀਵੇਂ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਸੁਧਾ ਦੀਓ ਬਰਤਨ ਬਲਨਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਬਲਣਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਵਸਤੂਆਂ, ਬਰਤਨ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਬਲਣਾ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਆਦਿਕ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਉਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਭਈਆ, ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਗੋਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੀਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲਾਸ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਰਤਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ, ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਧਰਤੀ ਦੀਨੀ, ਇਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਠਾਕਰ ਕੇ ਚਿਤ ਰਖ ਚਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਵੇਖਣ ਕਉ ਨੇਤਰ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਕਉ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੋ, ਵੇਖਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ। ਤੋ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਲਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਡਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੇਸ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੁੱਪਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਕੂ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਬ ਸਭ ਹਰਕਾ ਵਾਸੈ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੇ ਬਿਨ ਹਰਕਾ ਲਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਬਾਸਨ ਰਸਨਾ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕੇ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹੂ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਅਤੇ ਬਾਸਨ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਸਵਾਦ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਬਾਸਨ ਰਸਨਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਖਾਓ, ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਕਰਨੀ। ਭਾਵੇਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਓ, 2 ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਕੇ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੱਥ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਸਨ ਨੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਚੰਗਾ ਵੇਖਣਾ, ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਨ ਚਲਨ ਕਾਉ ਸਿਰ ਕੀਨੋ ਮੇਰਾ। ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਿਸ ਠਾਕਰ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਪੈਰਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤਿਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਜਣਾ ਕਰ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਤੂੰ ਕਰਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਰਕਤ ਅਤੇ ਬਿੰਦ ਇਹ ਮੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਜਲ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਨਰਸਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੂੰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ। ਸੋ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਲਈ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਜੋਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਧਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਦਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ, ਠਾਣੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗੜ ਪਿੱਲੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੱਥ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਪਾੜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਛੰਡੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸੰਗਲ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਆਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਤੂੰ ਸੀਜ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ ਸੀਜੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ। ਜੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ,
कि या फिर अपनियां जबड़ियां मारी जानियां ने। कारज सवरै मन प्रभ ध्याईजै। हे मेरे मना तेरा व्यवहारक ते परमार्थ सारा काम तां समरेगा जेकर तू परमेश्वर नूं ध्याना करेगा, आराधना करेगा। सो कारज काम बाट घाट च बीजै। कोई काम होवे, कोई बात घाट रस्ते विच जाना होवे, वाहिगुरू दा नाम सिमरन करन तो विघन न को लागता। गुर पै अरदास चरना च महाराज दी अरदास करन तो कोई भी विघन नहीं लगता। विघन विनाशन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप भये सब पावन, जन नानक सुख कर आया। तो इस तरह सो महाराज सच्चे पातशाह जी का नाम जपण तो अरदास करन तो सारे विघन नाश हो जाते हैं कि जन के पूर्ण होए काम ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਥਿਰ ਕਰ ਭੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਏਂਗਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਇਹਾ ਓਹਾ ਏਕੈ ਓਹੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। इसे प्रकार इहा ओहा ਏਕੈ ਓਹੀ। इस जीव ते उस ईश्वर विच एक ओही अद्वैत रूप ब्रह्म ही व्यापक है। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਸਹਿ ਸਿਰ ਤੋਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੰਤ ਕੰਤ ਦੇਖੀਐ ਤਤ ਤਤ ਤੋਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਨਣਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਤਤ ਪਦ ਅਲੱਖਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਸੇਵਤ ਮਨ ਆਲਸ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਭਜਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਆਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਖੁੰਝਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਕਿਉਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ फस्ट टाइम दे एक नंबर ते महाराज दा भजन वाला काम किया, जरूरी समझ के। असीं फाड़ी समझ के करते हैं। सब तो पहलां तां आपां कहने लिया बीबी चाह, ना बुरश ना दातन ना कुरली ना टौलट ना गल ना बात। ते फिर कहने लियाओ अखबार। चाह ते अखबार साडा पहला काम है। उहदे तो बाद आपां सोचते हैं भी मूँह मावी धोना है। तो इस वास्ते पातशाह जी कथन करते हैं कि तुसीं वाहिगुरू दा नाम जरूरी काम समझ के करो। हे मेरे मना, उस परमेश्वर नूं सेवन विच आलस दलिद्र क्यों तू पाया होया, सुस्ती क्यों मारदा पिया है। सावधानी दे नाल वेखो ड्राइवर स्टीयरिंग ते बैठदा है, धौन सीधी करके बैठदा ते बिल्कुल एक्टिव हो गए। कोई सड़क ते चल रहा है सज्जे खब्बे, पैदल भी चलना एक बहुत वड्डी कलाकारी सियानत की निशानी। आम बंदा तो अजकल ट्रैफिक में सड़क ही पार नहीं कर सकता। सारा काम सावधानी नाल हुंदा। फिर नितनेम महाराज दा भजन विच तू क्यों आलस करदा पिया भाई, हुण कर लांगा, घड़ी नूं कर लांगा, कल कर लवांगा, परसों कर लवांगा, अजकल करदियां काल पिया पिया। तो इहदे च दलिद्र ना मार।
पढ़ाई वाले बच्चे अजकल पेपरां दे दिन ने रात के 2-2 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, सवेरे फिर सवखते उठ के स्टडी करते हैं, क्योंकि यही तो दिन ने जे चाल से मार लिया फिर बंदे का साल खराब हो गया। स्टूडेंट 16-16 12-12 घंटे भी पढ़ के पेपर देंदे। एक नूं मैं सुनिया भी उन्हें पेपर पढ़िया तो उस वक्त कलम रख के वापस आ गया। उन्होंने पूछा भी तू पेपर किया क्यों नहीं? कहता जो मैं पढ़िया सी उहदे विचों उन्ना क आया जिहदे नाल मैं 60% नंबर या 70% लै सकदा, तो मैं पास होना है 95% दे नाल, तो जब मैनूं पूरा आऊगा तो मैं पेपर करूँगा, फेल नहीं होना। मतलब इन्ने लोग मेहनत करते हैं, डबल MA दे डबल बड़ा कुछ। फिर रब के भजन वाली तू आलस क्यों करदा भाई? पढ़ाइयाँ इन्नियां, इन्ने कारोबार, किन्नी वड्डी मशक्कत नाल कामयाबियां प्राप्त होंदियां, इहदे विच आलस क्यों करदा? इहदे च कामयाब क्यों नहीं हुंदा है? जिन्ना सास ग्रास न विसर हर नाम मन मंत, धन से नानका पूर्ण सोई संत। तो स्वास ग्रास नाम क्यों नहीं जपदा? अज चेतर का महीना, हुणे आपां विचार करांगे। चेत गोबिंद आराधी है, अज तो ही मारे कहंदे गोबिंद की आराधना शुरू कर देवो, होवे आनंद घना। पढ़ाइयां नाल आनंद नहीं हुंदा, रोजी तो चलती है, तरक्की होंदी है, पर आनंद जो है महाराज के आराधन तो प्राप्त होगा, जिहदे विच तू आलस मारदा पिया है। जिस विसरिया एक निमख न सारा, जिस वाहिगुरु का नाम भुलन करके एक छिन मात्र भी गुजारा नहीं हो सकता। भाव शरीर विचों प्राण निकलण तो बाद सब जवाब दे दिंदे हन। तू उस वाहिगुरु के भजन नूं, उहदे सिमरन नूं भुलाया होया है। परमेश्वर के सन्मुख इंज बेनती कर, जी आप आखिए महाराज साडे कर्म माड़े ने जी, असीं गृहस्थी बंदे हाँ जी, साथों नहीं हुंदा जी, असीं की करिए जी? महाराज कहंदे तू अरदास तां कर ही सकदा ना भाई, इधर आ, जे नहीं करन दी जाच तां मैं तेरे अगे खड़ो के तैनूं जाच दसदा। जे तरह सारी संगत मगर खलोंदी है तो अरदासीआ अगे गल च परना पा के सारी संगत की अरदास करदा उच्ची बोल के। वो कल्ले आप दी अरदास नहीं करदा, वो संगत वालों बोलदा है। इउं सतगुरु अर्जन देव महाराज कहंदे आओ भाई तुहाडी मैं अरदास करा, मतलब इंज अरदास करो। हम अपराधी निर्गुनियारे, हे परमेश्वर असी अपर आराधी। अपराधी का मतलब है अपर आराधी, एक वाहिगुरु नूं छड्ड के होर नूं आराधन करन वाले। अपराधी सब तो वड्डा पापी वो है जिन्हें वाहिगुरु ने इन्ना कुछ दिता, सिखां दे घर जन्म लिया ते फिर महाराज नूं छड्ड के होर पासे चांदा। इसलिए असी पापी हाँ, अपराधी गुनाही हाँ जी, तेरी प्राप्ति वाले सत्संग तो खादक गुना तो रहत निर्गुनियारे हाँ। ना किस सेवा ना कर मारे, ना ही ना असी कुछ सत्संग की सेवा टहल की है या भगती रूप टहल की ना ही की, ते ना ही श्रेष्ठ कर्म किए हैं। ना साथों संगत की सेवा हुई, ना साथों भगती हुई, ते ना ही श्रेष्ठ असा ने कर्म किए। हम अपराध पाप बहुकीन कर दुष्टि चोर चुराया, पर हुण असी तेरे चरना च बैठे हैं। अब नानक शरणागत आए, रख लाज हर पाया। आपदे हथ साडी लाज है जी, जिवें पाउंदा है ज्यों पावै त्यों राख लै। हम शरण प्रभ आए राम राजे, हम पूल बिगाड़े दिन सिरात हर लाज रखाए। हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए, जा नानक दास हर खंडिया हर पैज रखाए। ज्यों भावै त्यों राख हर प्रभ तेरिया, केते गणों असंख अवगुण मेरिया। असंख्य अवगुण खते फेरे, नित प्रद सद भूलिया। मोह मगन विकराल माया, तो प्रसादी खोलिया। लूक करत बेकार विखड़े सी, लुक लुक के बेकार करते हैं। प्रभ नेर होंदे नेरे हा, बिनवंत नानक दया धारो, काट भवजल फेरिया। गुर बोहित वड भागी मिलिया, सानू संसार समुंदर तो पार करने वाला सतगुरु रूप जहाज वड्डे भागां वड्डे कर्मां दे नाल मिलिया प्राप्त होया है। नानक
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਗ ਪਾਥਰ ਤਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਵੱਤ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇਵਦੂਤ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਣੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹਮ ਪਾਥਰ ਵੱਢ ਲੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਇੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਗੁਰ ਬੋਹਿਥੋਂ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਗ ਪਾਥਰ ਤਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਦੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਦ ਫਿਰਦ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣ ਆਏ। ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। 12 ਮਹਾ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਈਸਵੀ ਸੰਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 12ਵਾਂ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। 12ਵਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ 2 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰ ਦੀ ਖਿਆਲੀ ਉਹ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਗਤ ਕਾ ਭਗਤ ਇਨਕਾ ਗੁਰ ਨਾਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ।
ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਆਪ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ 12ਵਾਂ ਵੀ ਉਚਾਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਥਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12ਵਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਠਨ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖੈਨ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੋ। ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ 12ਵਾਂ ਉਹ ਟੀਕਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 12ਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। 12 ਮਾਹ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਰਲੇਖ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨੇ 12 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਮੰਗਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਸਤੋਤਰ ਦੀ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਅਭਿਮਾਨ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਾ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਹੁ ਰਾਮ। ਇਹ ਰਾਮ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਘਰ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ। ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਅੰਦੂਤ ਮਤਵਾਰੇ, ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਸਦਾ ਬਸੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਨਗੇ। ਤੋ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦੈ ਦਿਸ ਪਰਮੇ। ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਆਦਿਕ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ 4 ਉਪ ਦਿਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਰੂਪ 4 ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਥੱਕ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਸੋ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਥੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਸਾਥੋਂ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਗਾਂ ਹੈ, ਹਲ ਜੋੜਨ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਗਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਚਾਰੇ ਫਲਾਂ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਗਊ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਬੁੱਧ ਬੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਨੇ ਬੁੱਧ ਬੋ ਥੋੜੇ ਗੜੇ, ਇਹ ਨੇ ਬੁੱਧ ਬੋ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਇਹ ਨੇ ਬੁੱਧ ਬੋ ਲੋਕ ਰਜਾਏ। ਕਾਮ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫੰਡਰ ਗਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਾਖ ਕਮਲਾਵਤੀ।
ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਖੇਤੀ ਘੁਮਲਾ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦਮੜੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਡੰਗਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਸਾਖ ਘੁਮਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਦਮੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਨਾਹਨ ਮਿਲਿਐ ਸਾਜਨ, ਹਰੀਪਤੀ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਪੁਰੀ ਨੇਚਲ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਹੇ। ਜਾਂ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਰੂਪਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਟ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਉਹ ਨਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਭੱਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਰੂਪੀ ਕੋਇਲੇ ਧੁਖਣ ਤੋਂ ਭੱਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਲੇ, ਭੱਠ ਕੋ ਸੱਤੀ ਗਾਓ। ਆਗ ਲੱਗੋ ਤੇ ਧੌਲ ਹਰ, ਜੇ ਨਾਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਤਬੋਲ ਰਸ, ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਬੇ ਬੀੜੇ, ਕਾਦੇ ਰਸ ਕਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ, ਸਭ ਦੇਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਚਿਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਾਦੇ ਨੇ ਕਰ ਅਭਰਨ ਸਵਾਰੀ ਸੇਜਾ, ਕਾਮਣ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਭਰਤੇ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਇੰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕਚਿਆਈ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆ, ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਜਮਾ ਮਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਪਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਖਲੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ, ਕਲ ਕਥਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਿਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਨਿਸਫਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਝ ਨਿਸਫਲ ਹੈ, ਇਉਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ, ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਤਨ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰਤੋ ਨਰਕ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਿਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਇਹ ਹਰੀ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਵੋ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਤਾਮ, ਜਿਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਅਚਲ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਗਲਵਾੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਪੀਆ ਸਵਾਂਦੀ ਬੂਦ ਨੂੰ, ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਲਾਗਿਓ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰੋ। ਜਿਨੇ ਤਨ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੇਤ ਦਿਓ ਨਾ ਪੂਗਣ ਹੇਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਣਾ ਮਣਾ ਮੂੰਹ, ਘਣਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ, ਘਣਾ ਹਰਿਆਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਆਨੰਦੋ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਮੈਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਰਾਮ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰਸ ਪਾਈਐ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਈਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਤਿਸਹ ਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ, ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਣਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਿਸਫਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਜਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਸਮਝਦੇ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਣ ਰਹਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਮੂੰਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਾਗ ਹਨ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਮੂੰਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਵਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਪਰਨੇ।
ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਬਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਚੇਤ ਮਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਸਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ। ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਚੇਤ ਮਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।